ایک ہال نما ایک بہت بڑا کمرہ تھا جہاں درمیان میں ایک بڑی میز موجود تھی۔ میز کے گرد کرسیوں پر 10 کے قریب آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک کرسی خالی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہال میں بیٹھے ہوئے افراد کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس کے مختلف سیکشنوں سے تھا جن کے وہ انچارج تھے۔ یہ سیکشن 1 سے سیکشن 10 کہلاتے تھے، اور چونکہ یہ تمام سیکشن ملٹری انٹیلیجنس کے تحت تھے اس لیے ان سب کا چیف کرنل ناگیش تھا، اور اسی کے حکم پر یہ خصوصی میٹنگ بلائی گئی تھی، اور یہ میٹنگ ملٹری انٹیلیجنس کے سیکرٹ ہیڈ کوارٹر میں ہی منعقد کی جا رہی تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس کے جن سیکشنوں کے سربراہوں کو وہاں مدعو کیا گیا تھا وہ سب وہاں پہنچ چکے تھے اور بے صبری سے چیف کرنل ناگیش کے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہال کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا اور انتہائی مضبوط جسم کا مالک ادھیڑ عمر آدمی جس نے ملٹری یونیفارم پہن رکھی تھی اندر داخل ہوا۔ اس آدمی کو اندر آتے دیکھ کر ہال میں بیٹھے ہوئے تمام افراد اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آنے والا شخص ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل ناگیش تھا۔ بیٹھیں۔ کرنل ناگیش نے اپنی مخصوص کرسی کے پاس آ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھتے چلے گئے۔ کیا آپ کے پاس کوئی اہم خبر ہے چیف، جو آپ نے ہم سب کو ایک ساتھ یہاں بلایا ہے؟ سیکشن 1 کے انچارج میجر شام نے کرنل ناگیش سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک بہت اہم اطلاع ہے، کرنل ناگیش نے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سخت اور کرخت تھا۔ کیا خبر ہے چیف؟ سیکشن 3 کے انچارج میجر ہریش نے بھی مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ اطلاع یہ ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کافرستان میں داخل ہونے والے ہیں، کرنل ناگیش نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ پاک ایشیائی ایجنٹ؟ میجر ہریش نے کہا۔ ہاں، اور یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ وہ بہت جلد کافرستان کی سرحد کراس کر جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کافرستان کی سرحد کراس کریں، ہمیں انہیں ہر حال میں کافرستان داخل ہونے سے روکنا ہے، کرنل ناگیش نے کہا۔ یہ اطلاع کن ذرائع سے موصول ہوئی ہے چیف؟ سیکشن 2 کے انچارج نے پوچھا، جس کا نام میجر رام لال تھا۔ پاک ایشیا میں موجود ہمارے ایک فارن ایجنٹ نے مجھے یہ اطلاع دی ہے، کرنل ناگیش نے کہا۔ اطلاع کی تصدیق ہو گئی ہے؟ میجر شام نے پوچھا۔ ہاں، یہ مصدقہ اطلاع ہے، کرنل ناگیش نے کہا۔ اگر مصدقہ اطلاع ہے تو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے کتنے افراد یہاں آنے والے ہیں، سیکشن 10 کے انچارج میجر جسونت نے کہا۔ فارن ایجنٹ اس سلسلے پر کام کر رہا ہے، لیکن تاحال اسے اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ کتنے پاک ایشیائی ایجنٹ کافرستان پہنچ رہے ہیں، کرنل ناگیش نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے چیف؟ اسے سب سے پہلے یہی معلوم کرنا چاہیے تھا، میجر ہریش نے کہا۔ اس کی ایک وجہ ہے، کرنل ناگیش نے کہا۔ وجہ؟ کیسی وجہ چیف؟ میجر شام نے کہا۔ پاک ایشیائی ایجنٹوں کی روانگی کی اطلاع وزارت خارجہ سے حاصل کی گئی ہے۔ وہاں ہمارے ایجنٹ کی ایک دوست ہے، اس کے ذریعے یہ اطلاع حاصل کی گئی ہے۔ وہاں سیکرٹری خارجہ سر سلطان اور X2 کے درمیان ایک میٹنگ میں اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ کافرستان میں ایک مشن مکمل کرنے کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ایک ٹیم روانہ کی جائے گی، کرنل ناگیش نے کہا۔ کیا اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے خود X2 بھی یہاں پہنچ رہا ہے؟ میجر رام لال نے پوچھا۔ نہیں، ایجنٹ کی اطلاع کے مطابق ٹیم کا سربراہ علی عمران ہے، وہی علی عمران جو متعدد بار کافرستان آ چکا ہے، اور وہ جب بھی آتا ہے کافرستان کو کاری زخم لگا کر چلا جاتا ہے، کرنل ناگیش نے ہونٹ پینچتے ہوئے کہا۔ عمران کا نام لیتے ہوئے اس کے چہرے پر نفرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اطلاع کی تصدیق کس طرح سے ہوئی ہے؟ اس بار سیکشن 4 کے انچارج
मेजर वनूत ने पूछा। अच्छा सवाल है। इतला 3 दिन पहले मिली थी, जिसके बाद आपने मुतल्लिका एजेंसियों और सरहदी फोर्सेस को चौकन्ना रहने के लिए कह दिया था। आज शाम कस्बे हिंदुई की चेक पोस्ट ने इतला दी है कि कुछ मशकूक अफराद छावनी के करीब से कस्बा की तरफ जाते देखे गए हैं, कर्नल नागेश ने कहा। क्या इन लोगों को चेक किया गया? मेजर वनूद ने पूछा। नहीं, कर्नल नागेश ने कहा। ओह, वो क्यों चीफ? उन्हें चेक क्यों नहीं किया गया? मेजर शाम ने हैरत भरे लहजे में कहा। जब उनको चेक करने के लिए चेकिंग पार्टी गई तो वो लोग उस जगह नहीं मिले जहां उनको देखा गया था, कर्नल नागेश ने कहा। तो वो कहां चले गए? मेजर शाम ने पूछा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत का आंसर था। इलाके को सर्च किया गया तो उनका सुराग मिल गया। वो कस्बे हिंदुई से कस्बे कागल की तरफ जाते हुए देखे गए थे। उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने रुकने की बजाय रेंजर्स पर फायर खोल दिया, कर्नल नागेश ने कहा। ओह, कितने अफराद थे वो? मेजर शाम ने पूछा। उनकी तादाद कंफर्म नहीं हो सकी है। वहां चूंकि गहरी तारीकी थी, इसलिए चेकिंग करने वाले रेंजर्स को 3-4 अफराद ही दिखाई दिए थे, जो फौरन पहाड़ी इलाके में रोपोश हो गए थे, कर्नल नागेश ने कहा। चेकिंग करने वाले कितने अफराद थे? मेजर रामलाल ने कहा। चेकिंग पार्टी 6 अफराद पर मुश्तमिल थी। जब उन पर फायरिंग की गई तो उन्होंने भी उन पर जवाबन फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन वो अफराद तरबियत याफ्ता थे और उनके पास असला की कमी नहीं थी। उन्होंने चेकिंग करने वाले रेंजर्स का भरपूर मुकाबला किया था। और फिर उन्होंने रेंजर्स की जीप पर बम मारकर उसे तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में 6 के 6 रेंजर्स हलाक हो गए थे, कर्नल नागेश ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि वो लोग इंतहाई खतरनाक हैं, सेक्शन 7 के इंचार्ज मेजर सरीश ने होंठ खींचते हुए कहा। हाँ, वो हमारे अंदाजों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। उनके हाथों तबाह होने वाली जीप में सवार एक रेंजर हलाक होने से बच गया था, लेकिन वो शदीद जख्मी था। उसने जख्मी होने के बावजूद फौरी तौर पर ट्रांसमीटर पर हेडक्वार्टर को इतला कर दी थी। इतला मिलते ही रेंजर्स की फोर्स वहां पहुंच गई। जब फोर्स वहां पहुंची तो इतला देने वाला रेंजर्स भी अपनी जान से हाथ धो चुका था और वो लोग वहां से गायब हो चुके थे, कर्नल नागेश ने मजीद बताया। दोबारा उनका सुराग मिला? मेजर वनूद ने पूछा। हाँ, रेंजर्स ने उनके कदमों के निशानात का ताकुब किया था और एक जगह उनको घेर लिया। ये जगह कस्बे हिंदुई और कागल के करीब का जंगल है, कर्नल नागेश ने कहा। तो क्या वो पकड़े गए? मेजर सरीश ने पूछा। नहीं, तारीकी का फायदा उठाकर वो खुश्क नदी में उतर गए थे और इस खुश्क नदी से होते हुए जंगल में पहुंच गए थे, कर्नल नागेश ने कहा। ओह, वहां शायद एमरा जंगल है, जो बहुत बड़ा और गुनाह है। अगर वो जंगल में घुस गए हैं तो फिर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, मेजर शाम ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, वो अब भी जंगल में ही कहीं मौजूद हैं और जंगल को फोर्स ने अपने घेरे में लिया हुआ है, कर्नल नागेश ने कहा। क्या फोर्स उनके पीछे जंगल में दाखिल हो चुकी है? मेजर रामलाल ने पूछा। नहीं, जंगल खतरनाक है और रात के वक्त सारा जंगल दरिंदों की आमाजगह बना रहता है, इसलिए वो जंगल में दाखिल होने का रिस्क नहीं ले सकते। वो जंगल के सिरे पर हैं। सुबह होते ही फोर्स जंगल में घुसकर उन्हें तलाश करेगी, कर्नल नागेश ने जवाब देते हुए कहा।
होम है। इस वक्त तक तो पाकिस्तानी एजेंट जंगल से होते हुए न जाने कहां के कहां पहुंच जाएंगे। फोर्स को फौरन उनके पीछे जंगल में दाखिल होना चाहिए था। मेजर शाम ने होंठ खींचते हुए कहा, दरिंदों की वजह से ऐसा नहीं किया गया है। अलबत्ता जिन रास्तों से वो फरार हो सकते हैं उन सबको सीज किया जा चुका है। कर्नल नागेश ने जवाबन कहा, उसके बावजूद उनके निकल जाने के अमकानात बहुत ज्यादा हैं चीफ। रात का अंधेरा उनका मुआवन बन जाएगा, मेजर शाम ने कहा। आप सब जानते हैं कि वो जंगल दरिंदों और खूनी दलदलों से भरा हुआ है, इसीलिए रात के अंधेरे में उनका जंगल में पीछा नहीं किया गया, कर्नल नागेश ने कहा। अगर वो जंगल से निकलने में कामयाब हो गए तो क्या होगा चीफ? हम उन्हें कहां तलाश करेंगे? मेजर सरेश ने परेशानी के आलम में कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। दलदलों और दरिंदों की वजह से वो भी जंगल में ज्यादा दूर तक न जा सकेंगे, कर्नल नागेश ने कहा। अगर उनके साथ कोई गाइड हुआ तो उस सूरत में क्या वो रातों रात जंगल अबूर करके ना निकल जाएंगे, मेजर शाम ने कहा। इन अमकानात को नजरअंदाज नहीं किया गया और उसका इंतजाम कर दिया गया है, कर्नल नागेश ने कहा। वो क्या? मेजर वनूद ने पूछा। गाइड की मौजूदगी में भी सफर करने के लिए उनको रोशनी की जरूरत होगी, और जब वो रोशनी करेंगे तो जंगल के सिरे पर मौजूद दरख्तों पर चढ़े हुए रेंजर्स उस रोशनी को देख लेंगे और फिर उनको आसानी से पकड़ लिया जाएगा, कर्नल नागेश ने कहा। फिर अगर ये सारे इंतजामात हो चुके हैं तो ये मीटिंग कॉल क्यों की गई है, मेजर शाम ने कहा। इसलिए कि हम हर अमकान पर नजर रख रहे हैं। हम ये फर्ज कर चुके हैं कि वो वहां से फरार होकर दारुल हुकूमत पहुंचने वाले हैं। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, कर्नल नागेश ने कहा। यस चीफ, उन सब ने बैक वक्त कहा। हमारा अवलियन का काम ये है कि हम इन एजेंटों को दारुल हुकूमत में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लें, और इस मकसद के लिए आज और अभी से हम सबको हंगामी तौर पर इंतजामात करने होंगे, कर्नल नागेश ने कहा। यस चीफ, उन सब ने एक बार फिर एक साथ जवाब दिया। वो आखिर हैं कितने एजेंट हैं? मेजर सिंह ने पूछा। ये सेक्शन 5 का इंचार्ज था। इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर नागेश कहते कहते खामोश हो गया। मगर क्या? मेजर सिंह ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद की तादाद के बारे में किसी हद तक हमें इल्म है। उनकी तादाद 9 है, जिनमें 7 मर्द और 2 औरतें हैं। उनके असल नाम तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उनको हमेशा इमरान ही लीड करता है, जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए फ्रीलांसर के तौर पर काम करता है। इमरान के बारे में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक उसके 3 साथी हैं, जिनमें से उसके 2 नेगरू गुलाम हैं और उसका एक शागिर्द टाइगर है। अगर ये सब काफिरिस्तान में किसी मिशन पर आए हैं तो उनकी कुल तादाद 13 बनती है। हम उसी तादाद को ज़हन में रखकर उनको तलाश कर सकते हैं। हो सकता है कि वो सब यहाँ ना आए हों। ये भी मुमकिन है कि इमरान अपने साथ अपने दोनों नेगरू साथियों और अपने शागिर्द टाइगर को न लाया हो। अगर उसके साथ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान हैं तो इमरान समेत उनकी तादाद 10 हो सकती है, और ये तादाद हमारे लिए अहम है, कर्नल नागेश ने कहा। है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कितने मेंबरान हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये इमरान
یہ تو واقعی انتہائی خطرناک اور ذہین ایجنٹ ہے جس کا مقابلہ کرتے ہوئے کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاگل بھی متعدد بار شکست سے دوچار ہو چکا ہے، اور عمران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کافرستان کی کئی نامور اور نئی ایجنسیوں کو بھی ختم کیا ہے۔ وہ جتنی بار کافرستان آیا ہے، ہمارا کوئی بھی ایجنٹ اور کوئی بھی ایجنسی اسے نہ تو اس کے ارادوں سے روک سکی ہے اور نہ ہی وہ اور اس کا کوئی ساتھی کبھی ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ وہ جب بھی یہاں آتے ہیں کافرستان کو نقصان پہنچائے بغیر واپس نہیں جاتے۔ میجر شام نے غصیلے اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اس بار ہمارا مقابلہ اسی علی عمران اور اس کے ساتھیوں سے ہے۔ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا، وہ یہاں جس مشن پر آیا ہے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کرنل ناگیش نے کہا۔ پھر تو یہ بے حد خطرناک آدمی ہے، میجر شام نے کہا۔ ہاں، اور اسی لیے آپ سب کو یہاں بلایا گیا ہے تاکہ سب اپنے ایریے میں ان کے خلاف کارروائی کریں، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کی کارروائی کے بعد وہ لوگ ضرور گرفتار ہو جائیں گے، کرنل ناگیش نے کہا۔ یہ اچھا اقدام ہے، میجر شام نے کہا، لیکن ہم ان کو شناخت کس طرح کریں گے، میجر ونود نے کہا۔ X2 کی پوری ٹیم کی ہمارے پاس مختلف میک اپ میں تصویریں موجود ہیں۔ یہ وہ تصاویر ہیں جو ہم نے کراس ورلڈ آرگنائزیشن جیسی معلومات مہیا کرنے والی تنظیم کے ساتھ ساتھ اس قسم کی دوسری تنظیموں سے حاصل کی ہیں۔ ان تصاویر میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی اصل تصویریں بھی موجود ہیں۔ آپ سب کو ان کی تصویریں اور نام بمع تفصیلات کے مل جائیں گی۔ آپ ان تصاویر اور معلومات سے فائدہ اٹھا کر ان کے خلاف جامع حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں، کرنل ناگیش نے کہا۔ ٹھیک ہے، میجر ونود نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ ہمیں جو تصاویر مہیا کریں گے، کیا ان کے ساتھ ان کے اصل نام بھی ہیں؟ میجر ونود نے پوچھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کے اصل ناموں کا تو مجھے علم نہیں ہے، ان کے ہر حلیے کے ساتھ ان کا نیا نام ہوتا ہے، البتہ ان کے اصل حلیوں کے ساتھ ان کے جو نام لکھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اصل نام ہی ہوں، لیکن ہمیں ان کے ناموں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ کافرستان کے دشمن ہیں اور کافرستان کے خلاف کام کرنے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی ہے کہ ہمیں انہیں کافرستان کو نقصان پہنچانے کا تو کیا، انہیں کافرستان میں ایک قدم بھی آگے بڑھنے کا موقع نہ دیں، اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے ان کا خاتمہ کر دیں، اور یہی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، کرنل ناگیش نے کہا۔ کیا اس وقت یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ پکڑے گئے یا نہیں؟ میجر شام نے پوچھا۔ اگر وہ پکڑ لیے گئے ہوتے تو مجھے اب تک اطلاع مل چکی ہوتی، کرنل ناگیش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ممکن ہے چیف کہ سرحدی محافظوں نے دارالحکومت کی بجائے قصبہ ہندوئی یا قصبہ کاگل کے آس پاس کی ناکہ بندی کر کے انہیں پکڑ لیا ہو، میجر شام نے کہا۔ اس طرف سے بھی کوتاہی نہیں ہو رہی، قصبہ ہندوئی سے دارالحکومت تک چیکنگ شروع ہو چکی ہے اور غیر معروف اور متروک اور ہر امکانی راستے کی ناکہ بندی کی جا چکی ہے، کرنل ناگیش نے کہا۔ گڈ شو، تب تو ان کے پاس وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میجر شام نے کہا۔ لیکن ہر امکانی راستے، واقع اور خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ دارالحکومت کی بھی ہر طرف سے ناکہ بندی کر کے انہیں تلاش کیا جائے، کرنل ناگیش نے کہا۔ لیکن جب وہ جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں دارالحکومت میں تلاش کرنا کیا امکانہ اقدام نہیں ہے؟ میجر ونود نے کہا۔ نہیں، رات کے اندھیرے میں ان کے نکلنے اور نہ نکلنے دونوں کے 50-50 چانسز ہیں، اسی لیے اتنے بڑے پیمانے پر ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، کرنل ناگیش نے کہا۔
मुझे कुछ और भी नजर आ रहा है चीफ, मेजर श्याम ने कहा। वो क्या? कर्नल नागेश ने पूछा। यही कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और अली इमरान की दहशत हम सब पर हावी हो चुकी है और ये सब कुछ उसी का नतीजा है, मेजर श्याम ने कहा। अली इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबरान जितने खतरनाक हैं उतने खतरनाक और तरबियत याफ्ता एजेंट शायद दुनिया में कहीं नहीं है। हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देना उनके बाएं हाथ का खेल है और ख़ास तौर पर इमरान। उसके बारे में तो कहा जाता है कि उसके जिस्म में कोई बदरूह समाई हुई है जो उसे किसी भी तरह मरने नहीं देती और वो हतमी तौर पर हलाक होने की तस्दीक होने के बावजूद भी जिंदा बच निकलता है। वो और उसके साथी बेशुमार बार जख्मी जरूर हुए हैं, लेकिन दुनिया की किसी भी एजेंसी या एजेंट को आज तक ये एजाज हासिल नहीं हुआ है कि वो उनमें से किसी एक को भी हलाक कर सके हों। लेकिन मैं चाहता हूं कि इमरान और उसके साथियों की हलाकत मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथों हो और जो एजाज दुनिया भर की एजेंसियां और एजेंट हासिल नहीं कर सके वो हम हासिल करें और इमरान और उसके साथियों को इस बार यहाँ से किसी सूरत में जिंदा ना जाने दें, कर्नल नागेश ने संजीदगी से कहा। यस चीफ, आप फिक्र ना करें, इस बार इमरान और उसके साथी काफिरिस्तान में अपना कोई मिशन मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। इस बार उनके हाथों में सिवाय नाकामी और मौत के कुछ नहीं आएगा। काफिरिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस उनके रास्ते में हर कदम पर फौलादी दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, जिसको तोड़कर आगे बढ़ जाना नामुमकिन बना दिया जाएगा और उनका हर उठने वाला कदम उन्हें उनकी मौत की तरफ ले जाएगा, मेजर श्याम ने होंठ खींचकर कहा। मैं भी यही चाहता हूं। इस बार हमें साबित करना है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सामने इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का कोई ग्रुप आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता और इस बार उन्होंने काफिरिस्तान आकर अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी गलती की है, जिसके नतीजे में उन्हें सिवाय भयानक मौत के और कुछ नहीं मिलेगा, कर्नल नागेश ने सख्त लहजे में कहा। यस चीफ, ऐसा ही होगा। हम इमरान और उसके साथियों के लिए भयानक मौत का ऐसा सामान करेंगे कि उन्हें हमारे हाथों बचकर निकलने का मामूली सा भी रास्ता नहीं मिलेगा। उन्हें हम अपने पैरों के नीचे चिमटियों की तरह मसल कर रख देंगे, मेजर श्याम ने कहा। उसके लहजे में बेहद हकारत थी और फिर कुछ देर बाद कर्नल नागेश ने मीटिंग बर्खास्त कर दी और उठकर वहां से निकलता चला गया। कर्नल नागेश के जाने के बाद वो सब भी उठे और कॉन्फ्रेंस हॉल से एक एक करके निकलते चले गए। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।